वासन न्यूज में स्वागत है आपका। महीन सरदार। कल विजयपुर सारा शहर बंद किया गया ताकि इसमें बहुत सारे दलित लीडर्स और बहुत सारे मुसलमान लीडर्स और बहुत सारे कांग्रेस लीडर और बहुत सारे लोग यहाँ पर जमकर, यहाँ तक के मुसलमान महिला भी ज्यादा से ज्यादा बाबा साहब बी आर अम्बेडकर का फोटो हाथ में पकड़कर विजयपुर शहर में गांधी चौक, जहां देखो वहां पर चौराहे पर बाबा साहब का नाम लेकर नारे लगाने लग गए थे। अब यहाँ पर ये तो बहुत बड़ी बात यह है ताकि अब यहाँ पर मल्लिकार्जुन मिट्टी, अब उनका ये कहना है ताकि यहाँ पर उनको थोड़ा सा पानी का दिक्कत हो गया और वो चक्कर आकर गिर गए, ताकि कितना बाबा साहब के लिए इनको प्यार मोहब्बत और कितनी सोच है, ताकि इन्होंने सुबह से बिना ही नाश्ता ना पानी बिना ही लिए हुए उन्होंने भी आंदोलन में आकर अपने हिस्सेदार बन गए, ताकि आज उनको सबसे बड़ा सल्यूट करना चाहिए था। ताकि ना जाने आजकल यही सोचते हैं लोगों को शुगर है, बीपी है, ऐसे बहुत सारी है बातें करते हैं, मगर मल्लिकार्जुन को ऐसा कुछ भी नहीं था। मगर वक्त पर इन्होंने पानी ना पीकर, नाश्ता ना करते हुए इस आंदोलन में, ताकि जैसे कोई त्योहार, कोई रमजान या कोई भी ईद होती है, त्योहारें होते हैं, वहां पर भगवान के नाम पर रोजा उपवास रखते हैं, उसी तरह इन्होंने आंदोलन में आकर जैसे ही कोई रोजा रखे ऐसा ही थे। मगर मल्लिकार्जुन अब ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर को चाहने वाले हैं, ताकि सुबह से ही इन्होंने ना पानी ना नाश्ता ना कुछ भी ना रहते हुए यहाँ पर उन्होंने आंदोलन में आकर चक्कर आकर गिर गए। मगर कुछ लोग आकर उनकी मदद भी की, ये बात अच्छी है। मगर बहुत सारे लोग यही कहने लग गए ताकि दलित सारे लीडर्स मिलकर अगर एक होकर किसी बीजेपी, कांग्रेस, कोई किसी का बिना सहारा लेते हुए आज उन्होंने आंदोलन करते तो इतनी बड़ी ताकत का प्रदर्शन होता, ताकि बहुत बड़ा नाम हो जाता। मगर बीच में आकर कांग्रेस का साथ लेकर दरअसल ये आंदोलन पॉलिटिक्स में चला गया। अब तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जिन्होंने अपमान किया, उस अपमान पर बहुत सारे पुतले जलाकर, बहुत सारे हलगियां बजाकर आंदोलन किया गया है, ताकि लोगों का यही कहना है ताकि ये दरअसल दलितों का दिल जीतने के लिए कांग्रेस का ये सियासत का ये एक्टिंग है, ये मामला बनाया गया है और बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मगर जानते हैं दलित लीडर्स बहुत सारे किसी के साथ किस तरह से आंदोलन करना है और क्या करना है बेहतर ही जानते हैं। मगर कुछ लोगों का यह कहना है ताकि दलितों का दिल जीतने के लिए कांग्रेस का ये सियासत के मामले में इनके साथ मिलकर ये आंदोलन किया गया है। अब बहुत सारे लीडर्स बनना चाहते हैं, एमएलए बनना चाहते हैं, एमपी बनना चाहते हैं, बहुत सारे ये है। मगर राजनीति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर सियासत चल रहा है, ये दरअसल दुख की बात यह है ताकि अकेले अकेले आप अगर ऐसा करते तो जरूर ऐसा ना हो पाता, ताकि सारे दलित एक होकर किसी का सपोर्ट ना लेकर पॉलिटिक्स लीडरों का अगर करते तो आज ये इतिहास बन जाता। मगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया है ताकि इन्होंने कांग्रेस वालों का साथ लेकर ये आंदोलन किया। मगर लोगों का ये कहना है ताकि इन्होंने जिसने भी यहाँ पर आंदोलन में कांग्रेस मिल गया है, सिर्फ दलितों का दिल जीतने के लिए ये इनके साथ मिलकर ये सियासत में बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर विजयपुर में आंदोलन किया गया। मगर भारत रत्न बी आर अम्बेडकर का नाम किसी ने भी किसी हरकत से भी आप गलत से लेंगे तो आंदोलन इसी तरह होता रहता है और होता ही रहेगा, क्योंकि गृह मंत्री का जब तक उन्होंने इस्तीफा ना दे तब तक ये आंदोलन चलते रहने की यहाँ पर आंदोलन किया गया है। ये सब पहले ही कभी इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का नाम कभी नहीं लिया करते थे, आज सियासत के मामले में आकर बार बार संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ऐसे ही लेते रहते हैं। मगर कभी इन्होंने जितने भी स्टेज पर आज यहाँ पर भाषण कर रहे हैं, इन्होंने ही पहले कभी नहीं लिया करते थे। मगर आज बाबा साहब अम्बेडकर का नाम, संविधान का नाम बार बार बहुत सारे लीडर लिया करते हैं। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में।
ನಾವು 2 ದಿವಸ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡಬಾಯಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಅದರಂತೆ ಈಗ ತಾನೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರಾಗಿದ್ದ ರಾಜು ಆಲ್ಗೂರ್ ಅವರೇ, ಅದರಂತೆ ಸೋಮನಾಥ್ ಕಳ್ಳಿಮನಿ ಅವರೇ, SM ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವತ್ತೂ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ಏನಾಗಿಲ್ಲ. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸ್ವರೂಪದ ಹೋರಾಟಗಳು ಈ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೀತಾ ಇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಸಭೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಯಾರು? ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಕರ್ತೃ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಧ್ವನಿಯಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳೆಯರು, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳೆ ಇರಬಹುದು, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಸಮಾನ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಮಾನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾರಣ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ, ಸರ್ವ ಧರ್ಮ, ಸರ್ವ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ವಿವಿಧ ತೇಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ಸಾವಿರಾರು ಧರ್ಮ, ಸಾವಿರಾರು ಜಾತಿ, ಸಾವಿರಾರು ಭಾಷೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ನೆಲದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಲಿತ ಜನಾಂಗ, ಅವರಿಂದ ವಿಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಜನಾಂಗ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂ ಜನಾಂಗ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಜನಾಂಗ, ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ದೇವರಾಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಾಗ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ಇಂಥ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬರನ್ನ ಕೇವಲ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ 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 ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 7 ಜನ್ಮದ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ನಮಗೆ 7 ಜನ್ಮದ ಮೋಕ್ಷದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಗೌರವಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಅದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಜನ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡೋಣ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಒಂದು ಅಹಿಂದ ಸಂಘಟನೆ ಏನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಚಾರಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನು ಹೊಂಟಿದ್ದೇವೆ, ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಂತಿಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಟು ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಏನು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದುರ್ದೈವ, ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧಿ, ಕೊಲೆಗಡಕ ಅಂತವನನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವನನ್ನ ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ದುರಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ನಾವು ಕರೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡುವವರೆಗೆ ತಾವ್ಯಾರು ಕೂಡ ನಿರ್ಗಮಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಭಾರತ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಕೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಕೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿ ಕೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು
ಬಿಜಾಪುರ ಬಂದ್ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದಿರಿ. ನಿಮ್ಗ ಬಹಳ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಂಗ್ಯಾರನು ಬಂದಾರ, ನೀವು ಬಂದಿರಿ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾರು ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರಿ. ಒಂದು ತಡಿಪಾರ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಗ ಸಂವಿಧಾನದೊಳಗ ಯಾರ ಬರೋದ ಯಾರಿಗವ್ರ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ಕುರ್ಚಿ ಮ್ಯಾಗ ಒಯ್ಲಾಕ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಕಾರಣ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು PM ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಇರ್ಲಿ, ಅವ್ರ ತಕ್ಷಣ ರಾಜೀನಾಮಾ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನೀವು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಮಾತು ತಗೊಂಡಿರತ್ತ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿರಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಅವರು. ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರ, ಅವ್ರೇನ್ ಎಲ್ಲಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಚುರ್ಚಾರ್ಸ ಮಾಡ್ಯಾರ. ನೀವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ದೊಳಗೆ ಹೇಳಿರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀರೇನು? ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀವೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರ ನಾವು ದೇಶದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗ ಮುತ್ಕಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರೆ, ನಾವೇ ನೀವು ಎಲ್ಲಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಬಹಳ ಚಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರೀ ದೇಶವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರನ್ನ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಸಾರಿ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರನ್ನ ಮೆರೆಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಿಕ್ಷೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡುವಂತಹ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಈ ಕುಹುಕಿ ಅಧಿಕಾರದ ಮದವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಮೆಟ್ಟಿಗೂ ಸಮಾನ ಆಗದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಭಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮ ಜೀವನ, ನಮ್ಮ ಅಣುರೇಣು ತಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ರಕ್ತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಂದುವಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರಿದ್ದಾರೆ. ನಿನಗೆ ನೋವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಎಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಈ ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕೆಳಗುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನಮ್ಮ ದೇವರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೌದು, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿಗೆ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ದಲಿತ ಮತ್ತು ಅಹಿಂದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಮ್ಮ ಹುಲಿಗಳು ಬೇಟೆ ಆಡಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ? ಈ ಭಾರತ ನಮ್ಮದು, ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಾವು, ದಲಿತರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಹಿಂದುಳಿದರು, ನಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ನಾವು ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ದೇಶ ಇದು. ನಿಮಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಆ ಭಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಮೇಲಾದ್ರೂ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಮೇಲೆ ಕಿಂಚಿತ್ತಾದ್ರೂ ಗೌರವ ಇದ್ದರೆ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ. ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರತಿಗೆ ನೀವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ನಿಜವಾಗಿ ನೀವು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ
ತಕ್ಷಣ ಈ ಕುಹುಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದಂತಹ ಅವಿನಾಯಕರಮಾದಂತಹ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಾಜೀನಾಮೆ ತಾವು ಪಡೆದುಕೋಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ನೈಜವಾದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷಣ ಢೋಂಗಿ ಆಗ್ತದೆ, ನಾಟಕವಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಿಂಹಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಬನ್ನಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ದೇವರು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸರ್ವಸ್ವಾದ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಕುನ್ನಿಗಳು, ಬರೀ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ಕುನ್ನಿಗಳು ಕುಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿ ಹೊಡೆ ಕೂಡ ತಯಾರಾಗಬೇಕಂತ ನಾನು ಕರೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸಮಯ ಬಹಳಾಗಿದೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾಯಕರು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವಕಾಶ ಅಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಭೀಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ. ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಏನೋ 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಾತ್ರಿ ಸಿಕ್ತು. ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯಾವ ಸಂವಿಧಾನ ಕನ್ನಡದ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ನಿಜವಾಗಿದ್ರೆ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸೋಣ. ರಕ್ತ ಕ್ರಾಂತಿಯಾದರೂ ಬೀಳಲಾರೆವೋ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಅವಮಾನ ಸಹಿಸಲಾರೆವೋ. ಧನ್ಯವಾದ ಬಂಧುಗಳೇ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಅದರ ಪಿತಾಮಹ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಗೌರವಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಅವಕಾಶದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಯಕರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತುಗಳಾಗ್ತಾನೆ. ಜಯ 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 ಭೀಮ್, ಜಯ 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 ಭೀಮ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗಡಿಪಾರಾದಂತಹ ಗಿರಾಕಿ ಲುಚ್ಚಾ ಲಫಂಗ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದು ಬಿಡ್ರಪ್ಪ, ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಐತೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭ್ರಮೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೆಸರು ಮರೆಮಾಚುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಲಫಂಗ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳಿಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ, ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟವರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ತದೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. ನಮಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಡದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳ ರೀತಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಮಾನವರಂತೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕಾರಣ. ಅವ್ರು ಹಚ್ಚಿದಂತ ಹಣತೆ ದೀಪದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಪಶು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೀನವಾಗಿ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಮೊಸಳೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ. ನಾ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫೋಟೋ ನೀವು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ. ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಮೊಸಳೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇವತ್ತು ನೀನು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೋದಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಮೋದಿ ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಅವರು ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಟ್ರಯಲ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಒಗೆದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಬಾಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪುಟದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನಾದ್ರು ದೇಶೋತ್ತಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಂವಿಧಾನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇದು ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಪಮಾನವನ್ನು ಎಂದೂ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಬರೀ ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮನಸ್ಥಿತಿಯವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ನಾವು ಹೋರಾಟ ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಬಿಜಾಪುರ ಬಂದ್ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಘಟಕದ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ರೈತ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಆರಂಭ. ನಮ್ಮ ಶೂದ್ರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಇದು ಆರಂಭದ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ವಂದನೆಗಳು ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ರಂದ್ರ ನೀವು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಲೆಯನ್ನು ಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇತ್ತಂದ್ರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಿಂದ ಅವರನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರೇರಿತ ಹೋರಾಟದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋದಾಗ ನೀವೇನು ಕಳ್ಳಿ ಕೈಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಅದಕ್ಕ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿ ಆಸೆಕ ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಸಂಸಾರ ಆಸೆಕ ನೀವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ದುಡಿರಿ. ಆದ್ರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ನಾಯಕ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕ ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇತ್ತಂದ್ರ ನೀವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತ 8 ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಲಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಅಂತೇಳಿ ಮತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಬ್ರು MLA ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಖಂಡನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದಿಲ್ಲ. ಅದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನಡೆಯೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಭಾರತ್. ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದೊಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದೇವ್ರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೊಕ್ಕಿದ್ರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಂತ ಈ ಗುಜರಾತಿನ ಗಡಿಪಾರ ನಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಯಂತ್ರ ನಾಯಿಗೆ ಇದು ಹಂದಿದು. ಈ ಹಂದಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಾತು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಪೂರ್ವ 197ರಲ್ಲಿ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಬರೆಸ್ತಾರ. ಆ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಸುಮತಿ ಬಾರಗೌಡಿಂದ ಮನುಸ್ಮೃತಿನ ಬರೆಸ್ತಾರ. ಆ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತ ಹುನ್ನಾರ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ವರ್ಣಾಶ್ರಮದ ಬೇರು, ಜಾತಿ ಬೇರು ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತನ್ನ ಆಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು 2 ವರ್ಗಗಳು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇವೆ. ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀಕರಣ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ. ಈ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀಕರಣ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ದೇಶನ ಆಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಾತಿ ಬೇರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಂಕಣಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಈ ಮೋದಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದಂತವ್ರು ಇವರು. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅನ್ನೋದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಮೋದಿ ಅವರೇ, ನೀವು ಕೂಡಲೇ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಿಂದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನ ಕೈ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಈ ಏನು ಹೋರಾಟ ಬಿಜಾಪುರ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪ ತಾಳದಿತ್ತನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಕ್ ನಾ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡಿಬೇಕು ಹಾಗೂ ಈ ದೇಶದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಗುಜರಾತಿಂದ ಗಡಿಪಾರಾದ ತಾವು ಈ ದೇಶದಿಂದ ಗಡಿಪಾರ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ದೇವರುಗಳು ಏನಾಗ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 33 ಕೋಟಿ ದೇವರುಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಮೊದಲು. ಆದ್ರೆ 33 ಕೋಟಿ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಕ ಲಂಡನ್ ಇಂದ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರ. ಅವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ಅವ್ರು ಹೆಂಗ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 33 ಕೋಟಿ ದೇವರುಗಳು 66 ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 66 ಇದ್ದದ್ದು 170 ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರು. ಆ ದೇವರುಗಳು ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವಾಗ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರ ದೇವರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ. ಅದಾದ್ರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರೇ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ದೇವರುಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಈ ದೇಶನ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಮಯ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕರೆಸಿ ಮಾತನಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಭೀಮನಮನಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಒಂದು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತ. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮನುಷ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೇ ಅಪಮಾನಕರ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ. ಆದರೂ ಇವರು ದೇಶದ ಜನರನ್ನ ಮರಳು ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರನ್ನ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. RSS ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದೇ RSS ದ ಮುಖವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ನಾವು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಗುಪ್ತ ಅಜೆಂಡಾ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಯಾರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು. ಈಗಾಗಲೇ ಇವರು ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಿದೆ. 22,000 BSNL ನೌಕರದಾರರ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ದಲಿತರನ್ನ ಅತಂತ್ರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಶಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ದುಡಿದರೆ, ಇನ್ನು ನಂತರ ದಲಿತರಿಗೆ ಕೈ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಉಳಿದವರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಬಹಳ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬಹಳ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮುಂದೂಡಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಭಾರತ್, ಜೈ ಭೀಮ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಧ್ವನಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಘನತೆಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಧ್ವನಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾತಿಯಿಂದ, ಧರ್ಮದಿಂದ, ಲಿಂಗದ ಆಧಾರವಾಗಿ ನೀವು ಶೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಗರ್ಜಿಸುವ ಧ್ವನಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಈ ದೇವರು 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 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಗುಲಾಮರಾಗ್ತೀವಿ, ನೀವು ಪೂಜಾರಿಗಳಾಗ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಸು ನಾವು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ನಾವು ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮೋರಿಯನ್ನ ಬಾಚಬೇಕು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಗಂಡಸರ ದಾಸಿಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತೆ ಮನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಆಗಿ ಹಳ್ಳ ಒಗ್ದಿದಿರಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಇದೆ ಈ ದೇಶದ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರದು ಅಂತ. ಇದು ಇನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ದೇಶದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನೋಯಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸೋ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಚ್ಚರ ಇರಲಿ. ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಗುದ್ದಾಟ, ಹೊಡೆದಾಟ, ಪಡೆದಾಟ ಏನಿದ್ರು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಚಾರ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಎಳೆದು ತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬರೋ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಸ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸದರು ಕಾಕಾಗ ವಯಸ್ಸು ಬಾಳಾಗೈತಿ, ಅವ್ರು ಹೋದ ಸರಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಕಾಕಾರ ನಿಮ್ಗಿಂತ ಸಣ್ಣವು, ನಾನು ನಿಮ್ಗಿಂತ ಸಣ್ಣವು. ದಲಿತರು ನಿಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂದ್ರ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದಾನೇ ಇವತ್ತು ನೀವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ದೀರಾ. ಅದು ಎಚ್ಚರ ಇರ್ಲಿ. ಕಾಕಾರ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವನ್ನ ನಿಂದಿಸಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು. ಆದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನ ನೀವು ನಿಂದಿಸ್ತೀರಾ, ನಿಂದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಹೋರಾಟ ಹೊಡೆದಾಟ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಇರ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೆಸರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೌಢ್ಯವನ್ನ ಬಿತ್ತಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಂತ ವಿಜಯಪುರ ಸಂಸದರ ಕಾಕಾರ, ನೀವು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಪರವಾಗಿದ್ದೀರೋ, ಸಂವಿಧಾನದ ಪರವಾಗಿದ್ದೀರೋ, ಈ ದೇಶದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳ ಪರವಾಗಿದ್ದೀರೋ, ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವದ ಪರವಾಗಿದ್ದೀರೋ, ಈ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ವಾಪಸ್ ತರಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ಮುಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಜೀತ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ, ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ್ರೂ ಸಹ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ರಕ್ಕೆ ನೀವಿದ್ರೆ ಈ ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬರೋ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯದಿಂದ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಕರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲೇ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅನ್ನೋದು ದಲಿತ ನಾಯಕರಲ್ಲ. ನಾವ್ ಎಷ್ಟೋ ದಲಿತರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರಂದ್ರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೇರಿ ದಲಿತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ.
ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ನಾಯಕರು, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮನುಕುಲದ ನಾಯಕರು, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾನವ ಜೀವಿಗಳ ನಾಯಕರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಲೈಂಗಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಲ್ದೇ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಬರೋ ಜನವರಿ 7-8ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬಂದ್ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಭೆಯನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು ಮುಖಂಡರು ಅದರ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದು ಸಹ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮಾನ್ಯ ಮೋದಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಡ್ರಾಮಾ ಸಾಕು. ನೀವು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಫೋಟೋ ಪ್ರೂಫ್ಗಾಗಿ ಕಾಲು ಮುಗಿಯೋದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ದೇಶದ ಜನಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಈ ದೇಶದ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಯಾರ ಪರವಾಗಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಮನು ಪರವಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಮನುಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ತರಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಭೀಮಾ ಕೊರೆಗಾಂವ್ ವಾಪಸ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಭೀಮ್. 3 ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ 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 ಭೀಮ್. ಜೈ 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 ಭೀಮ್. ಜೈ ಟಿಪ್ಪು ಜೈ ಭೀಮ್. ಜೈ ಟಿಪ್ಪು ಜೈ ಭೀಮ್. ಜೈ ಬಸವ ಜೈ ಭೀಮ್. ಜೈ ಪುಲೆ ಜೈ ಭೀಮ್. ಜೈ ಪೆರಿಯಾರ್ ಜೈ ಭೀಮ್. ಜೈ ರಮಾಯಿ ಜೈ ಭೀಮ್. ಜೈ ಭೀಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ಇಡೀ ಒಂದು ದಿನಾನು ಇದೇ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರು ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಋಣ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಾವು ತೀರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. 4 ಗೋಡೆಯಿಂದ ಆಚೆಗೂ ಬಿಡ್ಲಾರ್ದ ಈ ನಿಮ್ಮ ದೇವರುಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಚಿತೆಗೇರಿ ಗಂಡ ಸತ್ತಾನಂದ್ರೆ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಚಿತೆ ಏರನ್ನೋ ನಿಮ್ಮ ದೇವರುಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಶಿಕ್ಷಣ, ಹೋರಾಟ, ಸಂಘಟನೆ ಇದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅನ್ನೋದೇ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಇವತ್ತೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಸಲುವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡಿಯೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಮ್ಮವರನ್ನ ನೀವು ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳೇ ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕೂಗುಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಇಷ್ಟು ದನಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆತ್ತಲೆ ಬೇರೆಯವನಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಮೌನಿಯಾಗಿದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಿಮಗಿದು ಈ ವಿಷಯನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಒಬ್ಬ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬರೀ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಿದಿರಲ್ಲ. ಹೌದು, ನಮಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ವೇ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ. ಅದನ್ನು 100 ಅಲ್ಲ ಮಿಲಿಯನ್ ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಬಿತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬೀಜಗಳು ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಅವು ಮೊಳಗುತ್ತವೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರಣ ಎಷ್ಟೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಜೈ ಭೀಮ್ ಬಂಧುಗಳು ಹಾಗೂ ಜೈ ಭೀಮ್ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜೈ ಭೀಮ್ ಸಹೋದರಿಗಳು ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ನಾವು ಏನನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹಿಂದೆ ಹೆಂಗಿದ್ದಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಒಬ್ಬ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್, ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ಅದು ಆ ಒಂದು ರೌಡಿ ಶೀಟರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಬರೆದಂತ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಅವ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಇವತ್ತು MLA ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಬರೆದ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ. ಅಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿರಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆ ತಗೊಂಡು ಅವರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಜಾಪುರದ ಶಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಿಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕೂಡಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಮೊದಲು ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚನೆ
ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಅಂಬೇಡ್ಕರರು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಮಿತೆ. ನಾನು 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಮಾನ್ಯ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರೇ, ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ನಡ್ಡಾಜಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮಾತು ನಾನು ಕೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗಿಂತ, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತಾದ್ರೂ ನೀವು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ಮೊದಲು. ಇಲ್ಲ ಅಂಬೇಡ್ಕರೇ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ, ಭಾರತ ರತ್ನ, ಪ್ರತಿ ಭಾರತೀಯರ ಆಸ್ಮಿತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನಾದ್ರೂ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ. ಇದನ್ನ ಮೊದಲು ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಟಿ ಪಿಟಕನ್ನದೇನೆ ಇವತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾನನ್ನ ಸಮರ್ಥಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ನಂತರ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಬರೆದಂತ ಅಂಬೇಡ್ಕರರು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಮಿತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಅರಿವು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಂಪುಟ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಬಾರದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಇವತ್ತೇನು ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಮುಖರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜು ಆಲ್ಗೂರ್ ಸರ್, ಹಮೀದ್ ಮುಶ್ರೀಫ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಸುಣಗಾರಣ್ಣವರು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಲಾ ಅವರು, SM ಪಾಟೀಲ್ರು, ಶೇರ್ಶಾಳ್ ಅವರು, ಮತ್ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ್ ಸರ್, ಒಂದೇ ಸಮುದಾಯ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಜಗಪ್ಪಣ್ಣವರು ಸರ್ವ ಸಮುದಾಯ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದ ಆತ್ಮಗೌರವ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತ ನಾನು ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರೇ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಂಗ್ಯಭರಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಅವರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರೇ. ನಮಗೆ ನರಕ ಸದೃಶವಾದ ಜೀವನವನ್ನ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಅವರನ್ನ ಒತ್ತೋಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೆದಿಟ್ಟವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಿಮ್ಮಂತ ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನ ಈ ದೇಶದಿಂದ ಧಿಕ್ಕರಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮೋದಿ ಅವರೇ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿರೋ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮೂರ್ತಿ ಎದುರು ಅವರನ್ನ ತಂದು ನೀವು ಶಿರಸ್ರಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಮಿತ್ ಶಾನ ಪಾಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದು ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಭಾರತೀಯರ ಆಸ್ಮಿತೆಯ ಪ್ರತೀಕ. ಭಾರತೀಯರ ರಕ್ತದ ಕಣಕಣದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬುದ್ಧ, ಬಸವಣ್ಣ, ಅಂಬೇಡ್ಕರರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಇವನಾರವ ಇವನಾರವ ಇವನಾರವನೆಂದೆನಿಸದಿರಯ್ಯ, ಇವ ನಮ್ಮವ ಇವ ನಮ್ಮವ ಇವ ನಮ್ಮವನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ, ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಮನೆಯ ಮಗನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಭಾರತೀಯರ ಮನೆಯ ಮಗನಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಭಾರತೀಯರ ಬೆಳಕಾದವರು. ಅವರು ದೀನರ, ದಲಿತರ ಮತ್ತು ಶೋಷಿತರ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ದೇವರು. ಇವತ್ತು ಕಗ್ಗೊತ್ತಲೆಯ ಒಂದು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾದಂಥವರು, ಬದುಕಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥವರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬದುಕಿಗೆ ಬೆಳಕಾದವರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ದೇವರು ಕಾನೂನು ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತಂದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು
ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ರಸ್ತುತ, ಅಸಂಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಉಡಾಪೆಯ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರೇ, ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ಲಿ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ದೇವರ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಅಂತಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಕ್ಕನ್ನ, ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತ ದೇವರು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೀವು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಪ್ರಚಾರ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ದಟತನದ ಮಾತನ್ನ ಏನ್ ನೀವು ಆಡಿದಿರಿ ಅದನ್ನ ಹಿಂಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ ನಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೊರಲಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈ ಭೀಮ್ ವಂದನೆಗಳು, ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಗಡೀಪಾರ ಅಮಿತ್ ಶಾನ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಆ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟ ಅಮಿತ್ ಶಾ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಳ್ಳಾರದೆ ಒಂದು ಹಠಮಾರಿ ಧೋರಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುವಂತ ಸಂಗತಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ ಒಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ರತ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಭಾರತ ರತ್ನ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಆ ವಿಶ್ವರತ್ನಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಜನ ಏನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಮನಸ್ಸು ನೋವಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೆಲವು ನಾಯಕರುಗಳು ಏನು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳಿಕೆ ತಿರುಚಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ತಿರುಚಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಅವರು ಇದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಕೂಡ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಕ್ಕಿಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜನ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ತಿರುಚುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳಿಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ತಾವು ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾನ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಮಾಡುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಜನ ತಮಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅಹಿಂದ ಮತದಾರರು, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನ ತಮಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾನ್ಯ ನಾ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ತಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತಂದೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗಲೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಇವತ್ತು ಈ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೆಲವು ನಾಯಕರುಗಳು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಅಮಿತ್ ಶಾಗ ಏನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ತಾವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ತಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಮದುವೆ. ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಒಂದು ಈ ನೈತಿಕತೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ ಕೂಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ಥಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ತಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಬೂಟನ್ನು ನೆಕ್ಕುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ತಾವು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಮೋದಿಯ ಬೂಟನ್ನು ನೆಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಮಾಡುವಂತ ಆ ನಾಯಿ ಕುನ್ನಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ತಮಗೂ ಕೂಡ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ कर्नाटक. चाहूंगा, लेकिन वो गृह मंत्री है पूरे हिंदुस्तान के, और एक घटिया सी बात आज वो जाकर वहां पर लोकसभा में और राज्यसभा के अंदर ठहर कर ये इसी बात करते हैं कि वो अंबेडकर साहब की नाफरमानी करते हैं, और अंबेडकर साहब के जो आज अंबेडकर साहब का जो संविधान है वो संविधान के हिसाब से आज ये सब लोग चुनकर आए हुए हैं। और मैं खासकर मैं अभी ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा, सब बड़े बड़े लोग यहाँ पर जमा है, लेकिन बीजापुर के एमएलए साहब जो है वो हमारे
अंबेडकर साहब की जब बेइज्जती करते हैं अमित शाह, तो उनका सपोर्ट करने के लिए हमारे बीजापुर के एमएलए बसवनगौड़ा पाटिल साहब खड़े होते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि बसवनगौड़ा पाटिल साहब को अंबेडकर चाहिए, अंबेडकरवादी लोग चाहिए या अमित शाह। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि आने वाले दिन में पहले तो हम बीजापुर के अंदर ये सबक सिखाएंगे कि यहाँ के एमएलए जो अंबेडकरवादियों के खिलाफ है, हम उनको भी सबक सिखाएंगे, और सेंट्रल में जो अंबेडकरवादियों के खिलाफ है बीजेपी सरकार है, हम उनको भी सबक सिखाएंगे। आप सब लोग मुझे थोड़ा सा वक्त दिए हैं, मैं इसके लिए आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आप सब लोगों को फिर एक बार जय भीम कह के मेरी बात को खत्म करता हूं।